Hello, good morning, dear students. Welcome to another session of Elective Accounting 4. From today onwards, we are going to start with another unit of our syllabus, that is Fire Claim 2. Yesterday, we have completed our unit Fire Claims 1. So, total we have completed our 50% syllabus. The first chapter was Profit Prior to and After Incorporation. Second unit was Fire Claims 1 under Stock Insurance Policy. And now, from today we are going to start with our next unit, that is third unit, Fire Claims 2 under Consequential Loss Policy, right? So starting with the introductory portion. First point, in the previous unit we have discussed the fire claims under Stock Insurance Policy, in which stock of goods were insured, and we have prepared the statement of claim to claim the amount of stock which is destroyed. The statement of claim is prepared in which is to be presented to insurance company, and in this unit another type of fire claim is to be discussed, in which policy is taken against loss of profit. So previous chapter માં આપણે જે સ્ટડી કર્યું that is about stock insurance policy, કે તમારો ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોય થાય છે એમાં તમને જે કમ્પન્સેશન મળે છે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાસેથી, that is for stock insurance, or that is for the compensation received from insurance company in respect of your goods destroyed due to fire. And in this chapter we are going to calculate the amount of claim under which, that is, the policy is taken for loss of profit. So now this term is little bit confusing. Loss of profit, how can it be done? So loss of profit means there will be a decrease in profit due to certain reasons. So we have got the loss in the future probable profit. Okay, so that is your loss of profit. એટલે કે એટલો profit તમને ઓછો થાય છે due to fire. So that is loss of profit. Moving further, where the fire occurs in business, it not only destroys the stock or other property, but it also results into disorganization of business. જ્યારે આગ લાગે છે બિઝનેસમાં ત્યારે પ્રોપર્ટી અને સ્ટોક તો ડિસ્ટ્રોય થાય જ છે, but due to lack of all these things, for couple of months or for temporary timing તમારો બિઝનેસ છે એ રેગ્યુલરલી નહીં ચાલે, બિકોઝ માનો કે આગ લાગે છે તો જે કોઈ બી સ્ટોક ગોડાઉનમાં છે એ બર્ન થઈ ગયો છે. સો રો મટીરિયલ નથી, સેમી ફિનિશ ગુડ્સ નથી, તમારી પાસે ફિનિશ ગુડ્સ નથી. સો નાવ યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ સેલ યોર ગુડ્સ. યુ નીડ ટુ ઇન્વેસ્ટ યોર quite and good amount of money in your raw material, then you will start the production and then your company is able to sell the units, right? So that will take time. So that is the period of disorganization of the business. So second point, consequently the sale would be reduced, which would be in turn affect the profit of business, resulting into a loss of profit too. એટલે પહેલો લોસ તો અહીંયા શું થાય છે તો કે તમારે સ્ટોક અને અધર પ્રોપર્ટી ડિસ્ટ્રોય થાય છે. સેકન્ડલી તમારું સેલ્સ છે એ રેડ્યુસ થઈ જશે, બિકોઝ તમે જે આઇટમ સેલ કરવાના હતા હવે એ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ છે, રાઈટ? તો એ આઇટમ ઉપર તમે એ આઇટમ હવે સેલ નહીં કરી શકો અને એના ઉપર તમને પ્રોફિટ નહીં મળે. તો એ પ્રોફિટ નહીં મળે એ તમારો લોસ કહેવાય, બિકોઝ ધ પ્રોફિટ દેટ યુ વુડ બી હેવિંગ, or the profit you would be earning in the future, they won't be get by the company. Secondly, during the period of dislocation, the firm is bound to bear or pay its fixed expenses like rent of premises or salary or wages of skilled employees. તો એકસાથે ત્રણ વસ્તુઓની પ્રોબ્લેમ થાય છે. નંબર 1, સ્ટોક અને પ્રોપર્ટી ડિસ્ટ્રોય થાય છે. નંબર 2, બિકોઝ ઓફ દેટ નાવ યોર સેલ્સ કેન નોટ બી ટર્ન્ડ અપ એન્ડ ધ પ્રોફિટ વોન્ટ બી અર્ન્ડ. નેક્સ્ટ, થર્ડ થિંગ, and during that particular period company needs to suffer its fixed expenses like rent, staff salary, etc. તો એક સાથે ત્રણ વસ્તુઓમાં લોસ જાય છે કંપનીને, ઓર બેક ટુ બેક 3 સિચ્યુએશન્સ એવી ક્રિએટ થાય છે કે જેથી કંપનીને લોસ સફર કરવો પડે છે. ઇન્કમ બંધ થઈ જાય છે, પ્રોફિટ અર્નિંગ કેપેસિટી ડાઉન થાય છે, એન્ડ મોર ઓવર એક્સપેન્સીસ પણ એને બેર કરવા પડે છે. So thus there is a double loss, namely loss of profit that would have been earned and loss due to continuing burden of
ફિક્સ્ડ ચાર્જીસ. તો બે બેક ટુ બેક લોસીસ થાય છે. એક તો પ્રોફિટ એટલો અર્ન નહીં કરી શકે અને સામે તમારે તમારા ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ તો બેર કરવા જ પડશે. અને એટલા માટે as there is more than two types of losses resulting due to continuing the business, this loss is called consequential loss, back to back, or ekna સાથે બીજો, or due to one the another is taking place. Therefore the name is consequential loss policy, back to back, simultaneously or interconnected losses, right? Next, such loss is not covered by ordinary fire insurance. A separate insurance policy covering the consequential loss is available, under which the amount of claim will be the loss of profit, which should be found out by using the given steps. તો અહીંયા જેમ આપણે સ્ટોકને ઇન્સ્યોરન્સ લઈએ છીએ એવી રીતે લોસ ઓફ પ્રોફિટનો ઇન્સ્યોરન્સ અવેલેબલ છે along with the insurance company, and if the business is taking that policy of loss of profit, business would be having the backup related with the amount of claim in case of such loss of profit. ઓકે, તો કોન્સિક્વન્શિયલ લોસનો મિનિંગ તમને ક્લિયર થવો જોઈએ. શું કામ આવો વર્ડ છે કોન્સિક્વન્શિયલ લોસ પોલિસી? બિકોઝ દેર ઇઝ અ લોસ ઓફ પ્રોફિટ. જેટલો પ્રોફિટ થવાનો હતો એ હવે નહીં થાય, જસ્ટ બિકોઝ જે ગુડ્સ સેલ કરીને તમે પ્રોફિટ અર્ન કરવાના હતા હવે એ ગુડ્સ તમે સેલ નહીં કરી શકો કેમ કે ફાયરમાં એ પૂરેપૂરો ગુડ્સ છે ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયો છે. સેકન્ડલી, ડ્યુરિંગ દેટ પર્ટિક્યુલર પીરિયડ યુ ઓલ્સો નીડ્સ ટુ બેર યોર ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ લાઇક યોર રેન્ટ એન્ડ સેલરી ટુ ધ સ્ટાફ. માનો કે જાન્યુઆરી મંથમાં આગ લાગે છે અને હવે બિઝનેસ રેગ્યુલરાઇઝ થાય છે, એપ્રિલ મંથથી તમે સેલ સ્ટાર્ટ કરો છો. સો જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ આ 3 મંથ્સ છે ને એ અફેક્ટેડ મંથ્સ કહેવાય. ઓર એ 3 મંથ્સ ડ્યુરિંગ દેટ 3 મંથ્સ યોર બિઝનેસ વિલ બી ડિસલોકેટેડ ઓર ડિસઓર્ગેનાઇઝડ જસ્ટ બિકોઝ તમારી પાસે ઇન્કમ નથી. યુ નીડ ટુ સ્પેન્ડ મોર મની ઓર યુ નીડ ટુ ઇન્વેસ્ટ યોર એક્સ્ટ્રા મની ઇન યોર રો મટીરિયલ એન્ડ દેન યુ નીડ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ધ પ્રોડક્શન, રાઇટ? મોર ઓવર દેર ઇઝ અ quite amount of property as well as stock damage. So that should be found out by using certain steps. But before going through the steps, let us discuss certain important terms related with this chapter. The very first term is short sales. શોર્ટ સેલ્સ એટલે અહીંયા શોર્ટ એટલે ટૂંકાની કે નાનાની વાત નથી થતી. અહીંયા વાત કરીએ છીએ શોર્ટેજ ઓફ સેલ્સ એટલે કે જે ટાઈમિંગમાં ઓર જે ક્વોન્ટિટીથી તમારું સેલ્સ રિડ્યુસ થાય છે એ રિડ્યુસ્ડ સેલને શોર્ટ સેલ્સ કહેવાય છે, રાઈટ? માનો કે જાન્યુઆરી 2001થી લઈને માર્ચ 2001 સુધીમાં તમારું આ ફાયરને હિસાબે સેલ્સ છે ડાઉન થાય છે. તો આ સેમ 3 મંથ્સને આપણે કમ્પેર કરીએ છીએ પ્રીવિયસ યરના સેમ 3 મંથ્સના સેલ્સ સાથે. It means the sales of January to March 2001 is going to be compared with the sales of January to March 2000, right? તો પછી એમાં જે ડિફરન્સ આવે છે, so that difference of sales is called short sales, right? Let us read what is written. As the business is disorganized due to fire, the sale is reduced during such period as compared to the last year's sale of the same period. The reduced or shortage in sales is called short sales. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. આપણે દર વખતે કોઈ બી સિઝન સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યારે એવરી ટાઈમ વી આર હેવિંગ અ સ્ટેટમેન્ટ કે આ વખતે ગરમી વધારે છે. વોટ ડઝ ઇટ મીન? હાઉ કેન વી સે દેટ? બાય કમ્પેરિંગ ધ હીટ ઓફ કરંટ યર વિથ ધ હીટ ઓફ પ્રીવિયસ યર. આ વર્ષની ગરમીને તમે ગયા વર્ષની ગરમી સાથે રેન્ડમલી કમ્પેર કરો છો અને પછી તમે એવું સ્ટેટમેન્ટ આપો છો કે આ વર્ષની ગરમી વધારે છે, રાઈટ? તો એ ડિફરન્સ છે એ પ્રીવિયસ યર કરતાં વધારે છે. નેક્સ્ટ રિવર્સ જઈએ કે માનો કે આપણે એમ કહીએ કે આ વર્ષે ગરમી ઓછી છે. સો લાસ્ટ યર પ્રીવિયસ યર આ જ ટાઈમિંગે માનો કે ગરમી હતી 40 ડિગ્રીઝ, રાઇટ નાવ ઇટ ઇઝ 38 ડિગ્રીઝ, રાઇટ? સો એ 2 ડિગ્રીઝનું જે છે એ શોર્ટ કહેવાય. એ 2 ડિગ્રીઝનું આપણને હીટના પ્રપોર્શનની હીટની વાત કરીએ છીએ તો એ આપણને બેનિફિટ છે. તો અહીંયા શોર્ટ હીટ કેવી કહેવાય? 2%નું વેરિએશન, ડિફરન્સ. સો કરંટ યરનું સેલ્સ અને પ્રીવિયસ યરના સેલ્સ વચ્ચે જે ડિફરન્સ આવે એ ડિફરન્સ ઓર રિડ્યુસ સેલ્સને કહેવાય શોર્ટ સેલ્સ.
તો આ વર્ષનું સેલ્સ શું કામ ઓછું છે? જસ્ટ બિકોઝ ઓફ ધ ફાયર. તો એ પીરિયડના સેલ્સને તમે પ્રીવિયસ યરના સેમ પીરિયડ સાથે કમ્પેર કરો છો અને જે સેલ્સમાં ડિફરન્સ આવે છે એ રિડ્યુઝડ ઓર ડિક્રીઝડ સેલ્સને કહેવાશે શોર્ટ સેલ્સ, રાઈટ? નેક્સ્ટ વર્ડ ઇઝ ઇન્ડેમનિટી પીરિયડ. ઇન્ડેમનિટી પીરિયડ મીન્સ this is the period for which the insurance company accepts the claim for loss of profit. It represents the time or month within which there is no loss or no profit. There is a loss or no profit, that is loss of profit. આ ટાઈમિંગ કેવો છે કે એવો ટાઈમિંગ કે જે ટાઈમિંગ દરમિયાન તમારો બિઝનેસ છે એ ડિસઓર્ગેનાઇઝડ છે ઓર અસ્તવ્યસ્ત છે, આપણે એવું કહી શકાય કે એ ટાઈમિંગ ડ્યુરેશનમાં તમે સેલ્સ નથી કરી શકતા જસ્ટ બિકોઝ યુ આર નોટ left with any of the goods to be sold, you are not left with any of the material from which you can produce, you are not left with any of the semi finished goods which can be finished and sold out, right? So that period is called indemnity period. જે દિવસથી આગ લાગે છે ત્યારથી લઈને બિઝનેસ રેગ્યુલરાઇઝ થાય એ વચ્ચેનો ટાઈમિંગ છે એને ઇન્ડેમનિટી પીરિયડ કહેવાય. In other words, it represents the duration from the date of fire till the date of business gets normalized. જે હમણાં જ મેં વાત કરીએ પ્રીવિયસલી, હમણાં મેં શોર્ટ સેલ્સમાં તમને જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું જાન્યુઆરી ટુ માર્ચ, તો એ જાન્યુઆરીથી માર્ચનો પીરિયડને શું કહેવાય? ઇન્ડેમનિટી પીરિયડ કહેવાય. એટલો ટાઈમ કે જેટલા ટાઈમમાં તમને પ્રોફિટ નથી મળતો કે ઓછો મળે છે, જેટલા ટાઈમમાં તમારું જે બિઝનેસ છે એ પ્રોપરલી નથી ચાલતો જસ્ટ બિકોઝ ઓફ ફાયર. ઓકે, સો એને ઇન્ડેમનિટી પીરિયડ કહેવાય. હમણાં રિસન્ટ એક્ઝામ્પલ આપું, ડ્યુ ટુ COVID-19 ઓલમોસ્ટ ઓલ ધ બિઝનેસ આર અફેક્ટેડ, રાઈટ? તો એ 6-8 મંથનો જે કોઈ બી ટાઈમિંગ છે એ દરેક બિઝનેસ માટે ઇન્ડેમનિટી પીરિયડ આપણે કહી શકીએ કે એવરી યર જેટલો બિઝનેસ થતો હતો એટલો આ વર્ષે થયો નથી. સો અફેક્ટેડ ટાઈમિંગ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ડેમનિટી પીરિયડ. ફાયર અફેક્ટેડ મંથ્સ એને કહેવાશે ઇન્ડેમનિટી પીરિયડ. ઓકે, નેક્સ્ટ ટર્મ સેલ ઓફ 12 months પ્રિસીડિંગ ધ ડેટ ઓફ ફાયર. જ્યારથી આગ લાગે ત્યારથી પહેલાંના 12 મહિના એટલે કે ત્યારથી પહેલાંનું 1 વર્ષ એને કહેવાશે સેલ ઓફ 12 months પ્રિસીડિંગ ધ ડેટ ઓફ ફાયર. This represents the sales related to the period of 12 months immediately before the date of fire, along with the change in trends of sales taking place in the current year, if any. એ આપણે પછી ડિસ્કસ કરશું જ્યારે એક્ઝામ્પલ આવશે ત્યારે. સો આને કહેવાશે સેલ્સ ઓફ 12 months immediately preceding the date of fire. જ્યારથી આગ લાગે ત્યારથી પહેલાંના 12 મહિના. તો માનો કે જો અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં આપેલું છે, સપોઝ ડેટ ઓફ ફાયર ઇઝ 1/4/2020, then sale of 12 months preceding the date of fire will be 1/4/2019 to 31st March 2020, right? તો આને સેલ ઓફ 12 months preceding the date of fire કહેવાશે. જો આપણે કેવી રીતે યાદ રાખવાનું એની એક ટેકનિક આપી દઉં. ફાયર ડેટ શું છે? 1/4/2020. એની પહેલાંનું ડેટ શું થાય? 31st March 2020. તો આ આપણી એક એક્સ્ટ્રીમ નક્કી થઈ ગયું. હવે આમાં 12 months એડ કરો એટલે શું થઈ ગયા? 1/4/2019 થી 31st March 2020. તો આ આગ લાગે એની પહેલાંના 2 મહિના, રાઈટ? સોરી, 12 મહિના. બીજી ટેકનિક જો ફાયર ટેક્સ પ્લેસ ઓન 1/4/2020, તો 2020ની જગ્યાએ એક્ઝેક્ટલી 1 month, એક્ઝેક્ટલી 1 year, 2020ની જગ્યાએ 2019. તો આમાં હવે 12 months એડ કરો તો 1/4 બિગિન થતું હોય તો એન્ડ ક્યારે થાય? 31st માર્ચના, રાઈટ? સો અહીં આ ડેટથી એક્ઝેક્ટલી 1 yearની ડેટ પહેલાંની લઈ લેવાની, એ બિગિનિંગ થશે અને એન્ડિંગ અહીંયાથી એક્ઝેક્ટ 12 months. સો લાઇકવાઇઝ યુ કેન રિમેમ્બર ધ સેલ ઓફ 12 months બિફોર ફાયર. નેક્સ્ટ, now the steps for finding out the amount of claim. There are 3 steps for finding the amount of claim. Step number 1, to find out short sales, right? Short sales એટલે કે પ્રીવિયસ યરના સેમ ટાઈમિંગ કરતાં કરંટ યરના સેમ ટાઈમિંગમાં સેલ્સ કેટલું ઓછું થયું છે એ આપણે જોવાનું છે, રાઈટ? સો સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા,
indemnity period of last year minus indemnity period sales of current year, રાઈટ. એટલે તમને શોર્ટ સેલ્સ મળી જશે. જાન્યુઆરી ટુ માર્ચ 2001ના સેલ્સને કમ્પેર કરવાનું જાન્યુઆરી ટુ માર્ચ 2000ના સેલ્સ સાથે, તો પ્રીવિયસ યરનું સેલ્સ વધારે જ હોય જસ્ટ બિકોઝ કરંટ યરમાં ફાયર છે. સો સેલ ઓફ દેટ પ્રીવિયસ યર્સ મંથ વુડ બી કમ્પેર્ડ વિથ ધ સેલ્સ ઓફ દેટ કરંટ મંથ્સ યર, રાઈટ. કરંટ યર્સ મંથ દેટ ઇઝ જાન્યુઆરી ટુ માર્ચ. તો આ તમારું શોર્ટ સેલ્સ મળશે. હવે અહીંયા એક વસ્તુ એડ કરેલી છે, પ્લસ ઇન્ક્રીઝ ઓર લેસ ડિક્રીઝ. હવે ક્યારેક એવું બને કે એવરી યર ધ સેલ્સ આર નોટ ઇક્વલ, સેલ્સ આર નોટ યુનિફોર્મ. પ્રીવિયસ યરના સેલ્સમાં કરંટ યરના સેલ્સ કરતાં સર્ટેન ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ થયું જ હોય. માનો કે પ્રીવિયસ યરનું સેલ્સ છે એ કરંટ યર કરતાં 10% લો હતું, 10% ઓછું હતું. તો અહીંયા તમારે શું કરવું પડે, કરંટ યર સાથે જ તમારે એનું કમ્પેરિઝન કરવાનું છે. સો અકોર્ડિંગલી તમારે એમાં ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ છે એ ટ્રીટ કરવા પડશે, રાઈટ, વિચ ઇઝ ઓલરેડી ગિવન ઇન ધ એક્ઝામ્પલ ઓલ ધ ટાઈમ્સ, રાઈટ. તો જ્યારે તમને આપેલું હોય અકોર્ડિંગલી આપણે ડીલ કરીએ છીએ. સો દેટ વિલ બી ડિસ્કસ્ડ વેરી વેલ એટ ધ ટાઈમ ઓફ એક્ઝામ્પલ, રાઈટ. સો શોર્ટ સેલ્સ આપણે આ રીતે લેશું by taking into consideration the increase or decrease in the turnover or sales, right. So આ ખાસ યાદ રાખજો, any increase or decrease in the turnover will be treated here. turnover or sales માં જે increase decrease છે એ ધ્યાનમાં લેવું પડશે આપણે આપણા શોર્ટ સેલ્સમાં, રાઈટ. નેક્સ્ટ સ્ટેપ 2, find out percentage of gross profit on sales. તો અહીંયા આપણે ધ્યાનમાં લેવાના છે જીપીના પર્સન્ટેજ. સો વેનેવર ધ વર્ડ જીપી ઇઝ ધેર, ઓલવેઝ રિમેમ્બર સેલ્સ વુડ બી ધેર. તો સેલ્સ અહીંયા આવશે જ. તો સ્ટેપ નંબર 2માં 2% ફાઇન્ડ કરવાના છે, 2A એન્ડ 2B. 2A કેવી રીતે મળશે? બાય યુઝિંગ ધીસ ફોર્મ્યુલા, નેટ પ્રોફિટ પ્લસ સ્ટેન્ડિંગ ચાર્જીસ ઓર ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ ડિવાઇડેડ બાય સેલ ઓફ પ્રીવિયસ ફિનાન્શિયલ યર ઇન્ટુ 100. તો આ પ્રીવિયસ યરના તમે પ્રોફિટના પર્સન્ટેજ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો, રાઈટ. હિયર ઇફ દેર ઇઝ એની ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ દેટ વિલ બી ટ્રીટેડ પ્રોપરલી. ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ બી આપેલી છે, વેન એની ઇન્ક્રીઝ ઇઝ સ્ટેટેડ ઇન પર્સન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ ડ્યુરિંગ કરંટ યર એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ધ પ્રીવિયસ યર, ધ પર્સન્ટેજ શુડ બી એડેડ ટુ ધ અબાવ પર્સન્ટેજ ઓફ 2A. પ્રીવિયસ યર કરતાં કરંટ યરમાં પ્રોફિટ 2%થી એડ થાય છે, તો તમારે એમાં પ્લસ કરવું પડશે, પર્સન્ટેજ તમારે એમાં એડ કરવા પડશે. તો આ બધી નાની નાની નોટ્સ છે એ બહુ જ યાદ રાખવાની છે. ઓલ ધીઝ વર્કિંગ નોટ્સ વિલ બી પ્રોપરલી યુઝડ ઇન યાર એક્ઝામ્પલ્સ. 2B, second formula, sum insured upon sale of 12 months preceding the date of fire or sale of 12 months before fire into 100. I have forgotten to type, so just don't forget to write into 100 over here, okay. So this is the second percentage, sum insured એટલે કે જેટલાની પોલિસી લીધી હોય એ અમાઉન્ટ ડિવાઇડેડ બાય સેલ ઓફ 12 months preceding the date of fire એટલે કે આગ લાગે છે એની પહેલાંના 12 મહિના, ઓકે. તો આ બંને પર્સન્ટેજ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના. એન્ડ આ થર્ડ સ્ટેપ, અમાઉન્ટ ઓફ ક્લેમ વિલ બી શોર્ટ સેલ્સ ઇન્ટુ પર્સન્ટેજ ઓફ ગ્રોસ પ્રોફિટ ઓન સેલ્સ. ઉપરના સ્ટેપમાં 2A અને 2B 2% કેલ્ક્યુલેટ કર્યા, બેમાંથી જે લોવર હશે એ પર્સન્ટેજને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરશું શોર્ટ સેલ્સ સાથે અને એ થશે અમાઉન્ટ ઓફ ક્લેમ, રાઈટ. સિમ્પલી લોજિકલી તમને હું કહું કે આગ લાગે છે એટલા માટે તમારે સેલ્સમાં ઘટ આવે છે, તો જેટલું સેલ્સ ઘટે એટલો પ્રોફિટ ઘટે, રાઈટ. સો એ પ્રોફિટમાં જેટલો ઘટાડો થયો છે એ અમાઉન્ટ તમને મળવાપાત્ર છે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાસેથી. તો અહીંયા આપણે શું નક્કી કર્યું કે સેલ્સ કેટલું ઘટ્યું, દેટ ઇઝ યોર શોર્ટ સેલ્સ. પ્રોફિટના પર્સન્ટેજ કેટલા મળશે, સો દેટ ઇઝ આર કેલ્ક્યુલેશન ઓફ 2A એન્ડ 2B. તો એમાં આપણે લોઅર પર્સન્ટેજ કન્સિડર કરીએ છીએ જસ્ટ બિકોઝ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની વિલ નોટ પે ધ પ્રીમિયમ અમાઉન્ટ, એ વધારે અમાઉન્ટ પે ન કરે, રાઈટ. તો એ બેમાંથી જે લોઅર પર્સન્ટ છે એ પે કરશે. સો નાવ સ્ટેપ નંબર 1 ઇન્ટુ લોઅર સ્ટેપ નંબર 2
તો એ અમાઉન્ટ તમને શું મળશે? ડ્યુ ટુ ફાયર ડ્યુરિંગ ધોઝ મંથ્સ યુ હેવ અર્ન્ડ દેટ મચ ઓફ લેસ પ્રોફિટ. Okay, or you have not earned the profit that would have been earned by your company if fire would not have taken place, right? જો આગ ન લાગી હોત તો તમને આટલો પ્રોફિટ થવાનો હતો, પણ હવે આગ લાગી એટલે સેલ્સ ઓછું થયું, એટલે હવે આટલો પ્રોફિટ ઓછો થયો છે, એટલા માટે આ જે પ્રોફિટ નથી થયો એ રકમ મળશે તમને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાસેથી, right? So that represents the amount of claim. Okay, so I repeat the concept again. Name of the chapter: FAR claims 2 under consequential loss policy, right? એટલે કે consequential loss એટલે કે બેક ટુ બેક સાઇમલ્ટેનિયસ ઓર ઇન્ટરકનેક્ટેડ લોસીસ, એક સાથે બધા લોસીસ થાય છે. કયા કયા લોસ થાય છે? તો કે આગ લાગે છે ને સ્ટોક અને પ્રોપર્ટીનું ડિસ્ટ્રોય થાય છે, ડ્યુ ટુ દેટ તમારું સેલ્સ છે એ ડિક્લાઇન થાય છે, એન્ડ ડ્યુ ટુ દેટ તમને પ્રોફિટ નથી મળતો ઓર પ્રોફિટ ઓછો થાય છે, એન્ડ મોર ઓવર તમારે તમારા ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ તો પે કરવા જ પડે છે. તો આવા બે એક સાથે એક ધારા એક સરખા એક ટાઈમે લોસ થાય છે અલગ અલગ વસ્તુઓના, એટલા માટે નામ શું છે? કોન્ઝિક્વન્શિયલ લોસ. એકનું પરિણામ બીજું છે, બીજાનું પરિણામ પેલું છે. સો બોથ ઓફ ધેમ આર ઇન્ટરકનેક્ટેડ. ઓકે, એટલા માટે નામ છે કોન્ઝિક્વન્શિયલ લોસ પોલિસી. સો ડોન્ટ ફર્ગેટ ટુ રાઇટ સ્પેશિયલી ધ સ્ટેપ્સ. ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ્સ બી લખી નાખશો. સો આઈ એમ જસ્ટ સ્લાઇડિંગ ધ slides. This is the first slide. You can pause the video at any time and you can take the screenshot. First slide, slide number 1, introduction. Slide number 2, slide number 3, slide 4, terms. તો અહીંયાથી લખવાનું છે બધાએ કમ્પલસરીલી. પહેલાંનું લખો કે ન લખો, અહીંયાથી તો લખવાનું જ છે. શોર્ટ સેલ્સ મીનિંગ, દેન ઇન્ડેમનિટી પીરિયડ, then sale of 12 months preceding the date of fire, then steps for finding out the amount of claim. Step number 1, short sales. Step number 2, percentage of gross profit on sales. In that A, net profit plus fixed expense upon sale of financial year. Then B, sum insured. And third, amount of claim. Okay, so don't forget to write this. From the next lecture onwards, we are going to start with the calculative portion of this chapter. So get ready with the same. Thank you all.